बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब भैन भराओ। मैं वा नईम इकबाल, तुसी देख रहे हो नुमान के हसगुल्ले। ते अज असी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी लैके आए हैं। की लैके आए हैं? आलू पालक। आलू पालक किस तरीके नाल मज़ेदार बनते हैं, किस तरीके नाल जबरदस्त बनते हैं, तो हम बना के दिखाने हैं। आलू पालक लिए असी डाल लिए चूल्हे ते फ्रैश ताज़ा पालक लैनी है। जो भी दुकान पर जाना गली सड़ी नहीं लैनी, देख के लैनी है। पत्तियां दे विच उन्हां लाए होंदे गले सड़े। यह 2 किलो असी लईए, ठीक है। 2 किलो लैके इनू खुले पानी नाल अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इनू मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी होंदी है। इस तरीके की बरीक बरीक असी कट ली। असी हुण पा देंगे पतीली च इस तरीके नाल। लो 2 किलो पालक सी, इनू अच्छी तरह ही धो लिया, साफ कर लिया, कटिंग कर ली। ते आधा लीटर ये पावांगे पानी, ज़्यादा नहीं पाना। माशाल्लाह असी पानी पा के हुण कर देने कवर। तो 4 तो 5 मिनट बाद फिर दोबारा मिलते हैं। बहुत ही 5 मिनट हो गए ने पालक नूं चुल्हे पर रखा हुआ। देख सकते जी पहले इन्नी बड़ी सी, हुण देखो किन्नी हो गई है। जिस तरह इन्हें बॉयल होना इन्हें घट होंदे जाना। तो पानी वेख लो आधा लीटर सी, उदों पानी नज़र नहीं आ रहा, हुण सामने आ गया। तो ये असी 4 तो 5 सब्ज़ मिर्चां बरीक वालियां, बहुत तेज़ होंदियां ने, मतलब कि ज़्यादा कड़वियां होंदियां। इन्होंने असी हुण थल्ले वाली पालक उत्ते दे उत्ते वाली थल्ले मिक्स करांगे इस तरीके नाल। क्योंकि पानी जिहड़ा ना ज़्यादा पा लो तो फिर वो ज़ाया करना पैंदा है। पानी उस हिसाब नाल पाओ ताकि ज़ाया ना करना पवे। हुण असी इहनूं 10 तो 12 मिनट वास्ते कवर करके रख देंगे। फिर तुहानूं दोबारा मिलते हैं। और जिन्नी देर पालक बॉयल होंदी उबलती है उन्नी देर तक आपां दूसरा काम कर लीए। असी एक कढ़ाई ले लीए तो 1 कप असी पा देना घ्यो का। घ्यो थोड़ा जिहा गर्म हो गया तो 1 चम्मच असी पाना है जीरे का, साबत जीरा, ठीक है। मिक्स करांगे। तो जीरा कड़कड़ा गया है, ठीक है। इत्थे असी लसन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, हल्की जी बनाई भी करांगे, कच्चा पन दूर कर लीए। 2 प्याज इस तरह कट लैने तुसीं बरीक बरीक, जिस तरह चौप कर लीते हैं मीडियम साइज के। और 5 तो 6 मिनट लगणगे सानूं प्याज हल्के ब्राउन करने हैं। तो दूसरे चूल्हे पर असी पालक रखती, उन्होंने भी 10 तो 12 मिनट लगने हैं। तो असी क्या जिन्नी देर पालक उबलती है बॉयल होंदी है तो असी यह मसाला उन्नी देर भुन लीए, तैयार कर लीए, ताकि टाइम भी बचेगा। अगर चूल्हा एक होंदा तो फिर तो असी ये वारी वारी काम करना सी। हुण साडे कोल हैगे चूल्हे 2, तो मैं क्या एक ते पालक रख दईए ताकि दूसरा चूल्हा भी अपना काम करता रहे, वेला ना पवे। माशाल्लाह प्याज हल्के ब्राउन हो गए ने। तो ऐसी आधा किलो आलू लए सी। यह देखो इस तरीके ना साइज तुसीं अपने हिसाब नाल, कुछ साडे भैन भरा वड्डे वड्डे आलू कटदे, कुछ दरम्याने साइज के। इसदा कोई मसला नहीं, जिस तरीके से मर्जी कट लो। आधा किलो आलू ने, ये भी असी सारे हुण कढ़ाई च पा देने। हुण असी 3 तो 4 मिनट इन्हां दी फ्राई करांगे, इस तरह ही भुनांगे प्याज दे विच ही। फिर बहुत ही मज़ेदार काम बनेगा। मसाले तुहानूं दिखावांगे किस तरह पैने हैं, किन्ने किन्ने पैने हैं। 2 तो 3 मिनट बनाई कर लीए। 2 तो 3 मिनट असी आलूआं की बनाई कर ली। तो 1 वड्डे साइज का टमाटर इस तरीके का कट लो, कट के तो इनू भी मिक्स करो। अद्धी प्याली असी ले ली है जी दही की। ये असी 1 चम्मच नमक का, 1.5 चम्मच लाल पीसी मिर्च का, हल्दी थोड़ी जी, 1 चम्मच सुके धनिए का। तो इनू असी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। टमाटर असी पाते हैं, नरम हो रहे हैं, उन्होंने पकाई हो जाएगी। लो लून मिर्च हल्दी सुका धनिया दही च पा के असी फेंट लिया। तो हुण असी इनू आलूआं च पावांगे इस तरीके नाल। चूल्हा स्लो कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके नाल सारा दही पा के इनू असी हुण मिक्स करांगे। लो जी दही असी पा के ते सारा इनू हुण मिक्स कर लिया। तो भुनाई करांगे ताकि मिर्च कच्ची ना रहे, अच्छी तरह मसाला
ਭੁੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋਗੇ। ਮਿਰਚ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਕਾਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਬੋਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੌਲ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਇਹਦੀ ਪਕਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ 4 ਤੋਂ 5 ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ, 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ, ਗਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੋਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗ ਕਰ ਲਈ ਸਲੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੈਂਡਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ ਘੋਟਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੜੀ ਰੱਖਣੀ। 5-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲੇ ਵੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਆਲੂ 15-16 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਆਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ हिकमत है। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਤੇ ਪਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਾਲਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜੇ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸ, ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਕੇ ਹਸਗੁੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਰੈਸਪੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ, ਆਲੂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।